Dear students of class 9, Assalamu alaikum. I hope you are all fine and you are regular at your study. This is Jannat Miss, Jannatul Firdaus, Assistant Teacher, English, Engineering University, Girls School and College. I welcome you all to our online class. This is new lecture, lecture 9 on Unit 8, Lesson 3. This is model question 40, and you know I have finished the scene passage from model question 40 and also the MCQ. I have also finished the MCQ here. Now number 2, question answer. This will be your homework for next class. That means in lecture 10 it will be your homework. Here's the question. You can read the question here. First, number 2, I'm here reading the answer of the following question. You have to write the answer on your homework copy. You must give the date of today. Number A, from your reading of paragraph 1 of the passage, give a description of Frederick August Bartholdi. In what way, number B, in what way the Statue of Liberty has become a global symbol of freedom? Number C, how has new technology made it possible for people to see the statue from anywhere they are? Number D, what do you understand by the expression enlightening the world? Number E, on what occasion did the French government give the Statue of Liberty to the USA? So this will be your homework for next class. Now I am going to start the unseen passage about Mother Teresa. Mother Teresa was moved by the sight of the sick and dying on the streets of Kolkata. কলকাতার রাস্তায় অসুস্থ এবং মৃত ব্যক্তিদের দৃশ্য দেখে মাদার তেরেসা বিচলিত হয়েছিলেন। She founded a home for the dying destitute and named it নির্মল হৃদয়। তিনি মুমূর্ষু এবং দুস্থদের জন্য বাড়ি তৈরি করলেন এবং সেই বাড়িটির নাম দিলেন নির্মল হৃদয়, যেটি কিনা ইংলিশে বলা হয় পিওর হার্ট, মিনিং পিওর হার্ট। She and her fellow nuns brought the dying people of the streets of Kolkata to this home. এখানে এই যে অফ লিখেছে, অফ মানে হচ্ছে কোনো কিছু থেকে সরানো। তো তিনি কি করতেন? তিনি এবং তার অনুসারী যেই সন্ন্যাসিনীরা ছিলেন তারা কলকাতার মুমূর্ষু ব্যক্তিদেরকে রাস্তা থেকে তুলে আনায়, তাদেরকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে এই বাড়িতে নিয়ে আসতেন। They were lovingly looked after and cared for. তাদেরকে এই যে যারা কিনা ভালোবাসাহীন ছিল, অসহায় দুস্থ ছিল, তাদেরকে ভালোবাসা সিক্ত করে তিনি তাদের খেয়াল রাখতেন এবং যত্ন নিতেন। Since then, many men, women and children have been taken from the streets and carried to নির্মল হৃদয়, তখন থেকেই অনেক পুরুষ, মহিলা এবং শিশুদের রাস্তা থেকে তুলে আনায় এবং নির্মল হৃদয়ে নিয়ে যায়। তিনি তাদেরকে তুলে আনেন এবং তাদেরকে নির্মল হৃদয়ে নিয়ে আসেন। These unloved and uncared for people get an opportunity to die in an environment of kindness and love. এই ভালোবাসাহীন অবহেলিত মানুষগুলো দয়া এবং ভালোবাসার মধ্যে মারা যাওয়ার একটি সুযোগ পান, অর্থাৎ তারা একটি ভালোবাসাময় পরিবেশ পান যেখানে তারা এভাবে মৃত্যুবরণ করতে পারেন। In their last hours they get human and divine love and can feel they are also children of God. তাদের শেষ সময়গুলোতে তারা মানবীয় এবং স্বর্গীয় ভালোবাসা পেত এবং তারা উপলব্ধি করত যে তারা এই সৃষ্টিকর্তারই সৃষ্টি, একই সৃষ্টিকর্তারই সৃষ্টি। The missionaries of charity try to find jobs for those who can feel
The missionaries of charity try to find jobs for those who survive or send them to homes where they can live happily for some more years in a caring environment. যারা বেঁচে থাকতো মিশনারিগণ তাদের চাকরি খুঁজে দিত বা তাদের এমন জায়গায় পাঠাতো যেখানে তারা যত্নের পরিবেশে আরও কিছু বছর সুখের সাথে বসবাস করতে পারে। Regarding commitment to family, Mother Teresa said, maybe in our own family we have somebody who is feeling lonely, who is feeling sick, who is feeling worried. Are we there? Are we willing to give until it hurts in order to be with our families? Or do we put our interest first? We must remember that love begins at home, and we must also remember that future of humanity passes through the family. আচ্ছা, মাদার তেরেসা কি বলেছেন? তিনি পরিবারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিনি বললেন, নিজের পরিবারেও কেউ কেউ আছে যারা কিনা কি করে একাকিত্ব বোধ করে বা একাকিত্ব অনুভব করে, নিজেকে পীড়িত বা অসুস্থ মনে করতে পারে বা নিজেকে চিন্তিত বা উদ্বিগ্ন, সে নিজেও উদ্বিগ্ন হতে পারে। অর্থাৎ পরিবারের লোকদের মধ্যে এমন কেউ থাকে যারা অসুস্থ, চিন্তিত, উদ্বিগ্ন অথবা একাকী অনুভব করে। তো আমরা কি তাদের জন্য সেখানে আছি? আমরা কি তাদেরকে দিতে চাচ্ছি যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের পরিবার দ্বারা আমরা নিজেরা কি হই? আহত হই, অর্থাৎ ব্যথিত হই। অথবা আমরা কি তাদের স্বার্থ আগে দেখছি? তাই আমাদের অবশ্যই কী করতে হবে? উই মাস্ট রিমেম্বার দ্যাট, আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে ভালোবাসা শুরু হয় কোথা থেকে? ঘর থেকে। এবং আমাদেরকে অবশ্যই এটি মনে রাখতে হবে যে মানবতার ভবিষ্যৎ পরিবারের মাধ্যমে কি হয়? সঞ্চারিত হয়। অর্থাৎ এটি পরিবারের মাধ্যমে একের কাছ থেকে অন্যের কাছে যাচ্ছে। তার মানে পরিবারই হচ্ছে প্রথম, যেখানে আমাদের অবশ্যই কী করতে হবে? ভালোবাসা বন্ধন গড়ে তুলতে হবে, অসুস্থদের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। যখন আমরা নিজেদের পরিবারের প্রতিটি সদস্যের প্রতি যত্নবান হব, তখন আমরা নিজের দেশের, নিজের সমাজের প্রতিও যত্নবান হব। তো তিনি এই মেসেজটি আমাদেরকে দিতে চাচ্ছিলেন। Mother Teresa's work has been recognized throughout the world and she received a number of awards. মাদার তেরেসার কাজ সারা পৃথিবীব্যাপী এটি স্বীকৃতি লাভ করেছিল এবং তিনি বেশ কিছু পুরস্কারও লাভ করেছিলেন। These include the Pope John 23, এটা হচ্ছে Peace Prize 1971, the Nehru Prize for Promotion of International Peace and Understanding 1972, the Balzan Prize 1978, the Nobel Peace Prize 1979, the Bharat Ratna 1980। তো তার এই পুরস্কারগুলোর মধ্যে কিছু সংখ্যক হলো পোপ জন 23 পিস প্রাইজ 1971 সালে লাভ করেছিলেন। তারপর নেহেরু প্রাইজ পেয়েছিলেন, এটা ছিল ফর প্রমোশন অফ ইন্টারন্যাশনাল পিস অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং 1972 সালে। দ্য বলজান প্রাইজ পেয়েছিলেন 1978 সালে। নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছিলেন, পিস প্রাইজ পেয়েছিলেন 1979 সালে এবং তিনি ভারতরত্ন উপাধি লাভ করেন, সেটি হচ্ছে 1980 সালে। নাও দ্য fill in the gaps here. This will be your homework here and it will be number 3. The A condition of sick and dying people in the streets of Kolkata starred Mother Teresa. আচ্ছা, এখানে আমি বাংলা অর্থটা তোমাদেরকে একবার আনসার সহ বলে দিতে পারি, আর এখানে কিছু ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড মিনিং আমি তোমাদেরকে বলে দিব। In order to serve the dying helpless people, she be Nirmal Hridoy.
ইন অর্ডার টু মানে হচ্ছে জন্য, এটি একটি ফ্রেজ, তোমরা একটি খেয়াল রাখবে। এটি হচ্ছে, এর অর্থ হচ্ছে ইন অর্ডার টু, কোনো কিছু করার জন্য। তো যেহেতু এখানে টু দিয়ে শেষ হয়েছে, আমরা জানি টু এর পর সবসময় আমরা ভার্বের বেস ফর্ম অর্থাৎ V1 ইউজ করব। তোমরা অবশ্যই এটি মনে রাখবে। কোনো কিছু করতে বলতে চাইলে এখানে কিন্তু টু সার্ভও লিখতে পারতো, আবার ইন অর্ডার টু লিখলে হচ্ছে উদ্দেশ্য বোঝায়, কোনো কিছুর জন্য বোঝায়, দুটো সেম। তবে এখানে ফ্রেজ ইউজ করে লিখেছে, আর টু লিখলে সেটা হবে ইনফিনিটিভ টু দিয়ে লিখতো। সো ইন অর্ডার টু সার্ভ দ্য ডাইং পিপল, dying helpless people, she be dash নির্মল হৃদয়, she with her fellow nuns would collect the sick and dying people from the streets of Kolkata and d them to নির্মল হৃদয়. They took care of them with great love and humanity. Mother Teresa stands for the distressed humanity. Distressed হচ্ছে কি, যারা খুবই অসুস্থ, দুস্থ, অসহায়, তাদের জন্য, যারা খুব মানসিকভাবে চাপে আছেন, অসুস্থ হয়ে, অর্থাৎ আমরা যখন বলি ডিস্ট্রেস অর্থাৎ শরীর আর নিতে পারছে না, অসুস্থ হয়ে যাচ্ছি, খুবই অসুস্থ যারা, তাদের জন্য। তো ডিস্ট্রেসড হিউম্যানিটি হবে এখানে অসহায় মানবিকতার জন্য তিনি কি করেছিলেন, তিনি কাজ করেছিলেন। স্ট্যান্ডস ফর, she is a symbol of love and kindness. For her outstanding service for humanity, she was dash number E Nobel Prize. Now I'm going to read another passage about Winston Churchill. So here I'm going to start now. Winston Churchill was Britain's Prime Minister for most of World War II. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় উইনস্টন চার্চিল ছিলেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী। তোমরা জানো ব্রিটেন হচ্ছে ইংল্যান্ডই, বর্তমান ইংল্যান্ড, ব্রিটেনও বলা হয়। He was famous for his speeches and for his refusal to give in, even when things were going badly. তিনি বিখ্যাত ছিলেন। আচ্ছা, তিনি বিখ্যাত ছিলেন কেন? তার বক্তৃতার জন্য। স্পিচেস হচ্ছে বক্তৃতা। এবং তিনি আরও একটি কারণে বিখ্যাত ছিলেন, সেটি ছিলেন যে যখন সময় খারাপ ছিল, সময় খারাপ হওয়া সত্ত্বেও তিনি আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানান। তো এই কারণেও তিনি কী ছিলেন? বিখ্যাত ছিলেন, অর্থাৎ তিনি হার মেনে যাননি। For a time he was the most famous person in Britain. একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তিনি ব্রিটেনের সবচেয়ে বিখ্যাত লোক ছিলেন। People all over the world know the name Winston Churchill. সারা বিশ্বের লোকজনই উইনস্টন চার্চিলের নামটি জানে। চার্চিল ওয়াজ বর্ন ইন 1874. চার্চিল 1874 সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হি লিভড থ্রু 2 ওয়ার্ল্ড ওয়ার্স. তিনি 2 যুদ্ধের সময় বেঁচেছিলেন। লক্ষ্য করেছ, তিনি কিন্তু দুটো বিশ্বযুদ্ধ দেখে গিয়েছেন। একটি শুরু হয়েছিল 1914 সালে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সেটি 1914 থেকে 1918 পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল। তারপর আবার 1939 সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় এবং সেটি 1942 সালে সমাপ্তি হয়েছিল। তো তিনি দুটো বিশ্বযুদ্ধই দেখে গিয়েছেন। He saw the first cars, the first planes and the first astronauts in space. আচ্ছা, তিনি প্রথম গাড়ি, তিনি প্রথম বিমান এবং প্রথম মহাকাশ যাত্রীকেও তিনি দেখেছিলেন। অ্যাস্ট্রোনটস হচ্ছে যারা মহাকাশ যাত্রী, মহাকাশে যারা ভ্রমণ করেন, তো তাদেরকেও তিনি দেখেছিলেন। হি ওয়াজ অ্যাট দ্য ক্রাউনিং সেরিমনি অফ এলিজাবেথ II অ্যাজ কুইন ইন 1953. তিনি 1953 সালে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের সিংহাসনে অভিষেক, অর্থাৎ তিনি রানী হিসেবে যখন সিংহাসনে বসবেন সেই অভিষেক অনুষ্ঠানেও তিনি উপস্থিত ছিলেন।
হি ওয়াজ অ্যান এমপি ফর ওভার 60 years. তিনি 60 বছর পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। তাহলে দেখেছো কত লং টাইম, মানে খুবই লম্বা একটি সময়, 60 বছর একটি দীর্ঘ সময়। এই সময় পর্যন্ত একজন মানুষ যে পার্লামেন্টের সদস্য থাকেন সেটিও কিন্তু এটি অনেক আশ্চর্যের ব্যাপার এবং সৌভাগ্যের ব্যাপারও। পিপল রিমেম্বার চার্চিল অ্যাজ এ ওয়ার লিডার. জনগণ চার্চিলকে কী করেন? একজন যুদ্ধের নায়ক হিসেবে বা যুদ্ধনায়ক হিসেবে তাকে মনে করেন বা মনে রাখবেন। বাট হি ডিড আদার ইম্পর্টেন্ট জবস ইন এ লং লাইফ ফুল অফ অ্যাডভেঞ্চার্স. কিন্তু তিনি তার দীর্ঘ দুঃসাহসিকতাপূর্ণ জীবনে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজও করেছেন। উইনস্টন চার্চিল লাভড হিস্ট্রি অ্যান্ড হিজ লাইফ হি মেড হিস্ট্রি. আচ্ছা, উইনস্টন চার্চিল কী করতেন? তিনি ইতিহাস ভালোবাসতেন খুব, অর্থাৎ ইতিহাস নিয়ে পড়তে ভালোবাসতেন, আর তিনি তার নিজ জীবনেই কী করেছেন? ইতিহাস তৈরি করেছেন। ইন 1953 এলিজাবেথ II ওয়াজ ক্রাউন্ড কুইন. 1953 সালে দ্বিতীয় এলিজাবেথকে রানীর মুকুট পরানো হয়। চার্চিল বিকেম স্যার উইনস্টন চার্চিল. আর এখান থেকে উইনস্টন চার্চিলকে স্যার উপাধি দেওয়া হয় এবং তাকে নতুন নামে, অর্থাৎ তার উপাধি যেহেতু যোগ করা হয়েছে, তো তাকে এরপর থেকে ডাকা হয় স্যার উইনস্টন চার্চিল. হি ওয়াজ গিভেন দ্য নোবেল প্রাইজ ফর লিটারেচার ফর হিজ হিস্ট্রি বুকস. তাকে তার ইতিহাস বইয়ের জন্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। ইন 1955 হি গেভ আপ বিং প্রাইম মিনিস্টার. 1955 সালে তিনি তার প্রধানমন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন। বাট হি ওয়াজ অ্যান এমপি আনটিল 1964. কিন্তু তিনি 1964 সাল পর্যন্ত পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। Though old and often not well, he still enjoyed painting pictures. যদিও তিনি বৃদ্ধ এবং খুব একটা সুস্থ ছিলেন না, তারপরও তিনি কী করতেন? চিত্র আঁকা খুবই উপভোগ করতেন। চার্চিল ডাইড অন 24 জানুয়ারি 1965. চার্চিল 1965 সালে 24 জানুয়ারিতে মৃত্যুবরণ করেন। মেনি ওয়ার্ল্ড লিডার্স কেম টু হিজ স্টেট ফিউনারেল. বিশ্বের অনেক নেতাই, অর্থাৎ অনেক বিশ্ব নেতাই তার রাষ্ট্রীয় শেষকৃত্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন। নাও ইউ ক্যান সি অ্যান ইনফরমেশন টেবল হিয়ার. ইউ হ্যাভ টু কমপ্লিট with the right information from the passage. This is the biography of Winston Churchill. এটি হচ্ছে উইনস্টন চার্চিলের জীবনী, অর্থাৎ তিনি কীভাবে জীবনযাপন করেছেন, ইয়ার এবং তার কোনো ইভেন্ট অ্যাক্টিভিটি আছে কিনা সে সম্পর্কে এই টেবিলটি। নোন অ্যাজ ব্রিটেনস প্রাইম মিনিস্টার ফর মোস্ট অফ ওয়ার্ল্ড ওয়ার II. তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ব্রিটেনের প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন বা প্রাইম মিনিস্টার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। লাইফ স্পেন ফ্রম 1874 টু, তোমরা এখানে আনসারটি লিখবে, তার ইয়ার অফ ডেথ, তিনি কত সালে মৃত্যুবরণ করেন সেটি। দেন এখানে আছে হু, হোয়াট, ইভেন্ট, অ্যাক্টিভিটি, টাইম, হোয়েন, প্লেস, ওয়্যার, সাবজেক্ট অ্যান্ড স্পেশালিটি। তো এখানে এই অনুযায়ী তোমরা লিখবে উইনস্টন চার্চিল তিনি পলিটিক্স করেছেন। তার এখানে ইভেন্ট, অ্যাক্টিভিটি, অবশ্যই ইনফরমেশন দেওয়ার সময় প্রত্যেকটা বক্সে যেই ইনফরমেশনগুলো দেওয়া আছে সেটা পড়ে নিবে, তারপর হচ্ছে তোমরা বুঝে সেখানে কারেক্ট ইনফরমেশনটি ব্ল্যাঙ্কসে বসাবে। ইন 1953 অ্যাট দ্য ক্রাউনিং সেরিমনি অফ এলিজাবেথ II অ্যাজ এ কুইন. তো এলিজাবেথ II যখন অভিষেক করেন, সিংহাসনে অভিষেক করেন, তখন 1953 সালে কী ইভেন্ট বা অ্যাক্টিভিটি তার সাথে জড়িত ছিল সেটি তোমরা বসাবে, বা তিনি কী করেছিলেন, চার্চিল কী করেছিলেন সেটি বসাবে। নাম্বার 3 ড্যাশ, এখানে যেহেতু উইনস্টন চার্চিল সম্পর্কে লিখেছে, আর কোনো ব্যক্তি নেই, তো এখানে তার নামটি বসবে। ওয়াজ গিভেন দ্য নোবেল প্রাইজ ইন লিটারেচার ফর হিজ হিস্ট্রি বুকস। দেন নাম্বার 4 হেয়ার উইনস্টন চার্চিল পলিটিক্স। 4 এখানে ইভেন্ট অ্যাক্টিভিটি বসাতে হবে, টাইম, হোয়েন, যেহেতু 1964 সাল দেওয়া আছে এবং 64 সালে
কোথায় এবং কী ধরনের ইভেন্ট অ্যাক্টিভিটির সাথে তিনি জড়িত ছিলেন সেটি তোমরা 4 এবং 5 নম্বরে যথাক্রমে বসাবে। নাম্বার 5, রাইট এ সামারি অফ দ্য অ্যাবাভ প্যাসেজ ইন ইউর ওন ওয়ার্ডস। এখানে তোমরা তোমাদের নিজেদের মতো করে এই প্যাসেজটি পড়ে, উইনস্টন চার্চিল সম্পর্কে প্যাসেজটি পড়ে একটি সামারি লিখবে। দেন নাম্বার 6, এখানে একটি ম্যাচিং দেওয়া আছে, কলাম A, B, C. আই এম জাস্ট রিডিং দ্য sentences, parts of sentences here, and you have to make the correct sentences on your homework copy. In column A, number A, humans, animals and plants. B, but humans. C, various plants and animals. D, many wild animals and birds. E, if we do not care for our wildlife. এখানে if এর পর একটি ফুল স্টপ আছে, এটা হবে না, তোমরা এটি খেয়াল রাখবে। Sorry. Column B, number 1, are faced with. Number 2, have vanished from the earth. Number 3, we cannot protect our environment. Number 4, are cruelly destroying. Number 5, are all equally important elements. In column C, number 1, the threat of extinction today. Number 2, of our environment. 3, from being spoiled. Number 4, plants and animals. Number 5, in the last few decades. এখানে ওয়ার্ড মিনিংস তোমরা আশা করি সবগুলোই পারবে। আর এর মধ্যে আছে ভ্যারিয়াস মানে হচ্ছে বিভিন্ন, তোমরা জানো আশা করি। দেন আছে ভ্যানিশড হচ্ছে অদৃশ্য হয়ে গেল বা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া, সেটাও হয়। দেন আছে ক্রুয়েলি ডিস্ট্রয়িং, ক্রুয়েলি হচ্ছে নিষ্ঠুরভাবে কি হচ্ছে, ডিস্ট্রয়িং হচ্ছে ধ্বংস হওয়া, তো নিষ্ঠুরভাবে ধ্বংস হচ্ছে। দেন এখানে আছে থ্রেট হচ্ছে হুমকি, এক্সটিংশন হচ্ছে বিলুপ্তি, কোনো কিছু বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া অর্থাৎ পরিবেশ থেকে হারিয়ে যাওয়া বা কোনো কিছু থেকে হারিয়ে যাওয়া, অদৃশ্য হয়ে যাওয়া। সো এখানে থ্রেট অফ এক্সটিংশন হচ্ছে বিলুপ্তির হুমকি। দেন হচ্ছে না, এখানে ফ্রম বিং স্পয়েলড হচ্ছে নষ্ট হয়ে গেল। আর লাস্ট আছে 5-এ ডিকেডস হচ্ছে দশক, অর্থাৎ 10 বছর সময়কে বলা হয় ডিকেড। আর এখানে যেহেতু ডিকেডস লিখেছে তাহলে কয়েক দশক ধরে বোঝাচ্ছে। Number 7, here is a rearrange given and you have to, this is in disorderly manner, you have to write in correct order. Number A, he struggled hard and at last was able to come out of the trap minus his fail. Number B, the fox was very sad as he thought he looked strange and foolish without his tail. Number C, after a long research I have found that we don't need our tails, said he. Number D, there lived a very clever fox in a jungle. Number E, one day while walking through the jungle he fell into a trap. Number F, as the foxes assembled for the meeting he shouted to them, dear friends, I have made a great discovery. Number G, he became envious of the other foxes who obviously looked more handsome and make a plan to have their tails cut. Number 8, he called a meeting of all resident foxes of the jungle. এখানে ওয়ার্ড মিনিং এর মধ্যে স্ট্রাগল রয়েছে। স্ট্রাগলড কামস ফ্রম স্ট্রাগল, যেটি হচ্ছে সংগ্রাম করা, কঠোর পরিশ্রম করা, বা যেটাকে আমরা বলি সংগ্রাম করা। দেন আছে মাইনাস হচ্ছে বাদ দেওয়া, কোনো কিছু ছেড়ে দেওয়া, বাদ দেওয়া বা ত্যাগ করা হতে পারে। দেন আছে অ্যাসেম্বলড হচ্ছে কোনো কিছু একত্রিত করা বা একসাথে করা। ডিসকভারি হচ্ছে আবিষ্কার। দেন এনভিয়াস, এখানে নাম্বার জিতে আছে, হি বিকেম এনভিয়াস অফ মানে হচ্ছে কোনো কিছুর হিংসা করা বা কারোর কোনো কিছু আছে তার প্রতি হিংসা হওয়া, এনভিয়াস অফ। আশা করি। আর রেসিডেন্ট মানে হচ্ছে আবাসিক, অর্থাৎ যারা সেই এলাকাতেই বাস করেন, যে এলাকার নাগরিক বা যে এলাকার এই জিনিসগুলো। তো রেসিডেন্ট ফক্সেস হচ্ছে সেখানকার যারা অধিবাসী, তাদের কথা বলা হচ্ছে, যারা অবস্থান করছে সেখানে। So that's all for today and thank you so much for watching this lecture. You must complete your homework from number 2. তোমরা 2 থেকে সবগুলো, অর্থাৎ 2, 3, 4, 5, 6, 7 2 থেকে 7 পর্যন্ত হোমওয়ার্কগুলো কমপ্লিট করে রাখবে।
যেহেতু লেকচার এর পূর্বের লেকচার আমি কোনো হোমওয়ার্ক দেইনি, তবে এই লেকচারটিতে আমি সবগুলোই হোমওয়ার্ক দিয়ে রাখলাম। আশা করি তোমরা হোমওয়ার্কটি কমপ্লিট করতে পারবে এবং আমি অবশ্যই এর সলিউশনটা আমার পরবর্তী লেকচারে দিয়ে দেব। সো টিল মাই নেক্সট লেকচার, স্টে সেফ, স্টে হোম, আল্লাহ হাফেজ।